ਤਾਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਜੋ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ किसानों का भला नहीं होगा। ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆਖਰੀ ਗੱਲਬਾਤ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਔਰ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ एक रिपोर्ट सामने आई है। नीति आयोग के मैंबर ने रमेश चंद्र उन्होंने वालों ये बयान दिता गया है कि तिन्ने खेती कानूनों का किसानों को फायदा होएगा। अगर तिन्ने खेती कानून लागू नहीं होंगे तो 2022 च किसानों की आमदन दुगनी नहीं होएगी। मेरे नाल बीजेपी के सीनियर लीडर ने गरेवाल साहब, नीति आयोग की जो रमेश चंद्र ने वो कह रहे हैं कि तिन्ने कानून लागू किए बिना 2022 च आमदन दुगनी नहीं होएगी। आमदन इस वे किसानों की है किन्नी और किन्नी दुगनी सरकार करने की तैयारी कर रही? इस तरह सरकार आमदन दुगनी तो जो किसान ही वो तैयार नहीं है। आयोग ने खाली नीति आयोग के मैंबर ने नहीं कहा है, ये होर भी खेती माहिर ने रिपोर्ट दी है कि कानून बहुत अच्छे है। और 7-7 घंटे जी 11 मीटिंगां हुई किसानों नाल, उहदे च भी साडे तीनों मिनिस्टर्स ने बकायदा उन्होंने दस्सिया कि कानून ठीक ने, वो भी जानते हैं कि ठीक ने। एक जिद हो गई है तो इस करके हुण असीं उन्हां नूं ये कहा हैगा कि भी तुसीं कोई सानूं दसो प्रपोजल जिहदे ते ये अंदोलन खत्म हो सकदा। तो उहदे नाल पंजाब दा भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा, पंजाब दे हालात भी बिगड़ रहे हैं। और असीं नहीं चाहुंदे कि ये कोई इस तरह का काम हो जाए कि कोई दंगे वाली स्थिति बने जदों कि कुछ लोग ये करना चाहुंदे आ, कराउणा चाहुंदे आ, देश कौन करना चाह रहे हैं, नुकसान करना चाहुंदे आ। कुछ शक्तियां ने ऐसियां जिहड़ियां इहदे च लगियां होईयां ने ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਈ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਛੇ ਜਾਂ ਬੁਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, सरदार सुखबीर सिंह बादल ने भी कहा सी, बीबा हरसिमरत हुण बोली बदल गए बेशक। अच्छा, जी आमदन दुगनी की गल हमेशा केंद्र सरकार करती रही है, कितनी आमदन है इस वे किसानों की और दुगनी किवें होएगी? किवें तुहानूं लग रहा है कि आमदन दुगनी होएगी अगर किसानों नूं लग जो कहते हैं कि असीं ये सारा लागू ही नहीं होण देना तो वो दुगनी करन ते आमदन वधाउण च जां घटाउण दी तां गल नहीं, वो तो हुण किसान की इच्छा नहीं है कि भी असी ये चीज़ां सरकार साडे हित च कर रही है। जो इच्छा ही नहीं है तो वो डिस्कशन क्यों करिए? वो तो यह है कि उन्होंने तो प्रपोजल लो। मैं तुहाडे माध्यम नाल भी कहना कि वो असी अंदोलन नूं खत्म करिए तो ये कानूनां दी बेहतरी असी गिणाउंदे रहिए, बहुत गिणा लईआं तो वो नहीं चाहुंदे हैगे। और दूसरा जिहड़ा MSP ते कानून बनाउण नूं कहंदे आ, वो भी उन्होंने सरकार ने कहता कि 5 मैंबर की कमेटी दे दिओ, 5 दी असी दे दिंदे, बैठ के जिहड़ा कानून बनाउणा तुसीं बना लो, क्योंकि उहदे च पंजाब ते हरियाणा के किसान का बहुत बड़ा नुकसान होना। लेकिन आमदन इस वे है कितनी? क्योंकि किसान तो कर्ज नाल डुब रहा, किसान तो खुदकुशियां कर रहा है, तो अजिहे किवें तुहानूं लगदा है कि 2022 आमदन दुगनी हो जाएगी? कर्ज नाल डुब्बिया होया ते खुदकुशियां कर रहा तो वो आमदन जिहड़ी आ वो बहुत घट आ, उहदी जिहड़ा कि उहदे परिवार का गुजारा नहीं चल सकता। 6000 तो भी घट आ, ठीक है, पर मंथ तुसीं 6000 च किस तरह गुजारा करोगे? 2000 च किस तरह करोगे? जिहड़े 2-2.5 एकड़ वाले है ना, उन्हां दी 2000 ते ही बनदी है। लगता है कि 6 तो अगर 12 हो गई तो कोई फायदा होएगा किसान? 12,000 च भी कितों गुजारा अजकल हो पाता? उस तो भी अगे जाऊगी, उन्होंने सहायक धंधे भी सरकार देने को कहती है। कोऑपरेटिव्स बना के उन्होंने कहा कि तुसी कोल्ड स्टोरेज भी अपने बनाओ तो तुसी बाकी चीज़ां भी सारियां अपनियां करो तो सहायक धंधे भी करो, खाली खेती ते डिपेंड ना रहो। खेती की जिहड़ी प्रोसैसिंग आ उहदे लई बड़ियां प्रपोजलां आईयां ने कि 2 करोड़ तक तां सबसिडी आ कोई खेती की जिहड़ी प्रोड्यूस जिहड़ी आ उहदी अगर प्रोसैसिंग करदे आ किसान तो वो उन्हां नूं मिलना। लेकिन किसान तो यह कहता है कि इस वे जो हालत बेहद खराब है और केंद्र सरकार झोने कणक तो बाहर निकलन का तो जरूर कहती है, लेकिन अगर असी फुल्लां की खेती करते हैं, असी दालों की खेती करते हैं, नरमे की खेती करते हैं, MSP भी उनके तो होएगी, लेकिन खरीदण नूं कोई तैयार नहीं हुंदा। साडी फसल जिहड़ी है MSP तो घट विकदी, इस करके झोने कणक ते मजबूर रहना पै रहा। जदों तुसीं अपने संबंध ही खराब कर लोगे, ये सरकार नाल बैठ के प्रेम प्यार नाल सारियां गल्लां हो सकदियां ने।
ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਹਰ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਤੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡੀਸੀ ਸਾਰੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਰੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਰਿਆ ਧਰਿਆ। ਇਹ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲ ਸਕਦਾ ਜੇ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਰਾਜ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੱਧ ਲੋਗੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖਣਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਤੰਕਵਾਦ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਤੰਕਵਾਦ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਖਾਲੀ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕਦੋਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕੱਲੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਖੜਾ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ 'ਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਲੜਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਟੀਲ ਦੇ ਬਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੁਲਾਓਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਖਾਲੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉਸ 'ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਡਿਸਕਸ ਜੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹੀ ਗਈ ਹੈ? ਨਾ ਖੋਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਲੈਣੀਆਂ ਤਾਂ ਮਰਨ ਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਆਹ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਜਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਭਾਈ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਚਰਚਾ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਟੀਚਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਪਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸਤ ਪੱਖੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ